سے، خدا کے الہام میں سے، خدا کے کلام کی الہامی باتوں میں سے پڑھیں گے آج اپنی نصیحت کے لیے، آج اس شکر گزاری کے لیے جو بھائی جان اور بہن ہما نے خداوند کے حضور گزرانی ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے خداوند کے حضور آج اس کلام کے لیے کہ خداوند جو آج کا کلام ہو وہ میرے لیے ہو، میرے گھرانے خاندان کے لیے ہو۔ ہمارے درمیان بہن ارشاد ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا، خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، جلال دے بادشاہ میرے خدا یسوع ناصری، گزرے وقت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں خداوند۔ تو نے ہم سب کی نگہبانی، رہنمائی، مدد، حفاظت کی تھی۔ تو نے کہ جس گھر میں جو اس گھر کی سلامتی کی دعا مانگ۔ آج جس طرح بھائی جان نے گواہی دی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے بچایا اور کہ میرے ساتھ مجھ سے پہلے ایک وہاں کا لڑکا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ گرا اور اس کا کولا فریکچر ہو گیا، اس کو چوٹ لگی اور ابھی تک وہ ہاسپٹل میں ہے، لیکن میں گرا، ایکسیڈنٹ ہوا اس سے زیادہ زبردست، لیکن خدا نے مجھے بچا لیا۔ اور خدا کا کلام جو خداوند یسوع مسیح کو ہم نے پڑھا کہ جس طرح تم نے مسیح یسوع کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح کو ایمان کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اسی طرح اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، تاکہ کیا کرو اور خوب خداوند کی شکر گزاری کیا کرو۔ ہم جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، ہمارا خدا تب سے ہماری حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام مقدس کو پڑھتے ہیں کہ جب 10 ان کوڑیوں نے شفا پائی جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے، تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ صرف ایک ہی لوٹا جو خداوند کی شکر گزاری کرنے آیا، اور خداوند یسوع مسیح نے پھر وہاں پر کیا فرمایا، کیا اور کوئی نہ تھا جس نے شفا پائی، وہ باقی سب کہاں گئے، صرف ایک سامری ہی تھا۔ بلکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو جس طرح قبول کیا اس طرح ہمیں اس پر چلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں تعمیر ہوتے اور جڑ پکڑتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پاتا جائے۔ جب خدا ہمیں سب کچھ دیتا ہے، بائبل مقدس میں یہ آواز کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک اچھی بخشش انسان ساری محنت کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ یہ میرا خیال ہے یہ باس 3 باب اور اس کی یہ 14 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے۔ کیا بہتر ہے انسان کے لیے؟ کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور وہ اچھا کام کرے جو خداوند کی نظر میں درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے خدا کو قبول کیا اور اس پر چلتے رہنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس پر چلتے ہیں تو پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں فرماتا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو۔ پالوس رسول آگے جا کر فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تم خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، اور ہر وہ نیک کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہ ہر انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے، یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ یعنی کہ جس طرح بھائی جان نے کہا کہ خدا کی سہولیات کے لیے جو خدا نے مجھے میسر کی، خدا نے مجھے بخشی، میرے گھرانے خاندان کو بخشی، اچھی جاب، اچھا گھر، اچھے بہن بھائی، تمام
सब कुछ, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, ये सारा कुछ खुदा की तरफ से बख्शिश है। लेकिन शायद हम लोग समझते हैं कि ये मेरी ही मेहनत है, मेरा ही ये काम है, ये मेरी ही सब कुछ है, अकल ने जो सब कुछ मैं अच्छे तरीके से चला रहा हूं। लेकिन ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की हम पर बख्शिश है। खुदावंद यीशु मसीह का हम पर मेहरबानी वाला, रहमत वाला हाथ है कि हम सब उसमें मजबूत होते जाते हैं, जड़ पकड़ते जाते हैं। और खुदावंद खुदा की हमें शुक्रगुजारी हम पर करना फर्ज है। और फिर बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि तुम काम करो या कलाम करो। जब हम कोई भी काम करें, कोई भी खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना हो, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करें और इसी से खुदावंद अपने खुदा का शुक्र बजा लाए। हम पर खुदा के कलाम को बढ़ाने की जिम्मेदारी है, शुक्र गुजारी करना हम पर फर्ज है। खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदावंद मैं हर एक बात में तेरा शुक्र अदा करता हूं और तेरी शुक्र गुजारी करना मुझ पर फर्ज है। हर एक बात में खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करने की हमें जरूरत है। हम पर फर्ज है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बढ़ाएं, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करें। खुदा का बंदा फरमाता है कि मैं खुदावंद के अजीब कामों का इश्तिहार दूंगा। इश्तिहार देना मतलब के बात को फैलाऊंगा, खुदा के कामों का बयान करूंगा कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये किया, खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये किया। तो कहता है कि जब मैं उसके कामों का इश्तिहार दूंगा तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा कि हम खुदावंद के नाम को बढ़ाते हैं। उस सामरी औरत ने जब खुदावंद यीशु मसीह उसके पास गया तो उसने कहा कि तू मुझे पानी दे, मुझे प्यास लगी है। उस औरत ने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। और जब खुदावंद ने उससे कहा कि अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, अगर तू उससे मांगती तो मुझे तुझे जिंदगी का पानी देता। और वो सामरी औरत को जब उसने उसका सारा हाल बता दिया कि तू 5 शौहर कर चुकी और जिसके पास है वो भी तेरा शौहर नहीं है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार पूरे सामरिया में करना शुरू हो गई। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बढ़ाना शुरू हो गए पूरे सामरिया में। और एक बड़ी जमात को इकट्ठा करके ले आई कि ये वो है जिसने मेरा सारा हाल खोलकर मुझ पर जाहिर कर दिया है। और खुदावंद के नाम को वो बढ़ाने का वसीला और सबब बनी। वो एक फहाशा औरत समझ ले या जो कुछ भी समझ ले, एक बुरी औरत थी, लेकिन जब उसने खुदावंद की बातों को सुना तो वो खुदावंद के नाम पर ईमान ले आई और उसका नाम को बढ़ाना शुरू हो गई, उसका चर्चा करना शुरू हो गई कि यीशु मसीह ने ये किया मेरी जिंदगी में, अब मैं तो उसी का नाम लूंगी। तो क्या हम क्या करें? हम क्या यीशु मसीह के नाम को बढ़ा रहे हैं? हम क्या यीशु मसीह का उस तौर पर शुक्र अदा कर रहे हैं? हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बढ़ाएं। कौम बनी इस्राइल इतने मोजज़ात देखती है लेकिन फिर भी खुदा के शुक्रगुजार नहीं है। फिर भी मर्दे खुदा मूसा पर बुड़बुड़ाती है। मूसा पर बुड़बुड़ाने की वजह से खुदा ने मरियम को कोड़ से भर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर बुड़बुड़ाई। हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम खुदा के नाम को बढ़ा रहे हैं या खुदा पर बुड़बुड़ा रहे। कोई बात हो जाए हम कहते हैं खुदा इंज साडा ही कार लग गया, साडे नाल इंज। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने खुदा के नाम को बढ़ाने की जरूरत है और हमें उसकी खूब शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हर एक बात में उठते वक्त, बैठते वक्त, लेटते वक्त, सोते वक्त, अपने सर, अपनी आंखों, अपने बालों के लिए, अपने जिस्म के एक एक अज़ा के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपनी हर एक चीज के लिए हमें अपने खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए, ताकि खुदा का यीशु नाम हम सब की जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता है। और जब हम उसके नाम को बढ़ाते हैं, उसके नाम की मदह सराई करते हैं, तो वो यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद के नाम इज्जत और जलाल दें।
اور دعا کریں گے کہ اے خداوند خدا جس طرح اس سامری عورت نے